Today we discussing next article number 10.8 on textbook page number 238, magnetic dipole moment. We know about magnet, bar magnet, U-type magnet. In case have dipole moment, and this dipole moment in this case discussing about deflecting torque. We discussed in previous period in moving coil galvanometer the deflecting torque as like T. Here given restoring torque, and that expression we derive in previously in moving coil galvanometer. That's expression as like torque is equal to capital N, capital I, L1 L2 B sin theta. But here given L1 L2 is the area of the rectangular coil. So here given area of the rectangular coil A, capital A. This expression we derive in previously, and there is called deflecting torque, or also it can be called restoring torque. But in this case, take the value of N. What is N? N is the number of turn on the rectangular coil, which rectangular coil is placed on the cylindrical iron core, which is placed all the apparatus in concave strong magnetic field. I is the current which pass through in the number of turn of the copper wire wounding in rectangular form, and A is the length and breadth of the rectangular coil, that means area. All the multiplication value NIA is called magnetic dipole moment, and here denoted as mu. So this value put in our same equation. That equation can be write as torque is equal to mu B sin theta. This is the value of the torque, deflecting torque, and it can be write in the form of vector. Therefore, cross product vector. Then here take, we already discussed in previous class 11th mathematical vector in chapter 2 chapter. Cross product, it can be write as mu B sin theta. It can be write in cross product vector mu cross vector B, where B is the magnetic field which along N pole to S pole. We see in previously article. Then as similarly, the torque we get here, the cross product of mu and magnetic field B, where mu is the magnetic dipole moment. Consider. As similarly, now take electric dipole moment. How can write electric dipole moment? Here given this above magnetic dipole moment. Here magnetic dipole moment. Here given as like electric dipole moment. And these as similar. Here take electric dipole moment torque is equal to vector P. Vector P is the electric dipole moment. Is analogous to the mu. Mu is also magnetic dipole moment.
and P is the electric dipole moment. And here given B is the magnetic field, which is analogous to the E, vector E, electric dipole moment, electric field, their cross. So also it can be write as, याला असं पण लिहिता येतं इन केस वरच्या पद्धतीनं जर लिहायचं म्हणलं तर असं लिहिता येईल पी जसं इथं साइन थीटा आहे तसं इथे साइन थीटा असं लिहिता येतं आणि याच्या उलट हे पण लिहिता येतं, असं पण लिहिता येतं. अशा टाईपचा आपण इथे मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट तर बघितलंच हिअर आणि ॲज सिमिलरली अनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही आपण पाहिले. हा छोटासा आर्टिकल आपण काल पण एक्सप्रेशन करून पाहिला होता. ॲज सेम वे कंटिन्युअस नेक्स्ट आर्टिकल इन नेक्स्ट पेज. हा आता याच अर्थाचा असाच एक आर्टिकल पुढचा. हिअर गिवन द आर्टिकल नंबर 10.9 on textbook page number 239. This heading is magnetic potential energy of a dipole. बघा मीनिंग काय. आता आपण काय बघितलं, याच्या अगोदरचा आर्टिकल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट बघितला. म्हणजेच आपल्याला मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट काय मिळालं, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी असं मिळालेलं आहे. तो झाला मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट झाला. आता इथे काय इंट्रोड्यूस आहे, पोटेन्शियल एनर्जी. बघा या आर्टिकल मध्ये मॅग्नेटिक डायपोल आहे म्हणजे डायपोल मोमेंट आहे, पण यामध्ये इंट्रोड्यूस पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे कुणाची, मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, पुढे मोमेंट म्हणलं तरी चालेल. देन हिअर गिवन वी नो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी. बघा इलेक्ट्रिकचा अभ्यास केला की मॅग्नेटचा अभ्यास केल्यासारखा होतो आणि मॅग्नेटचा अभ्यास केला की इलेक्ट्रिकचा अभ्यास केल्यासारखा होतो. दीज आर अनालॉगस टू इच अदर. म्हणून अगोदर आपण काय करतोय, मॅग्नेटिक समजून घ्यायचं असेल तर इलेक्ट्रिकचा आपण शिकलेला आपण त्याचं रिवाइज करतोय. म्हणून इथे काय म्हणजे वी नो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी पीई. इथे लक्षात घ्या पी डॉट ई डॉट. पी मीन्स पोटेन्शियल, ई मीन्स एनर्जी. याला शॉर्टकटली यू असंही म्हणतात, याला यू ही कन्सिडर करतात. म्हणजेच इन केस इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी दॅट मीन्स यू इज असोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर पी, डायपोल मोमेंट वेक्टर पी, where vector p is the इलेक्ट्रिक डायपोल. लक्षात घ्या मी आता सांगितलं तुम्हाला, या ठिकाणी पी डॉट ई डॉट आहे म्हणजे तो कोण आहे, हा पोटेन्शियल एनर्जी आहे. पी डॉट म्हणजे पोटेन्शियल, ई डॉट म्हणजे एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी. धिस पोटेन्शियल एनर्जी इज असोसिएटेड विथ, कुणाच्या रिलेटेड आहे, इलेक्ट्रिक डायपोल. आता हा पी कोण असेल, वेक्टर पी, हा इलेक्ट्रिक डायपोल आहे. आपण आत्ताच पाहिलं इथे पाठीमागच्या एक्सप्रेशन मध्ये, इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई असं एक्सप्रेशन आत्ता पाहिलं आपण. म्हणजे तो पी हा इलेक्ट्रिक डायपोल आहे. इथे याचा समज पोटेन्शियल करायचा नाही, पोटेन्शियल इथे वरती करायचं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी हा आहे आणि या ठिकाणचा पी हा, याचा अर्थ इलेक्ट्रिक डायपोल होतो. अँड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
त्याचं एक्सप्रेशन आपल्याला इथे बघायचं आहे. तर हिअर गिवन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी, बघा परत इथे लक्षात घ्या, दोन्ही साईडला पीई पीई दिसतं, पण त्याचा मिनिंग वेगळा आहे. इलेक्ट्रिक पी पॉइंट ई पॉइंट म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी कन्सिडर ॲज यू इज इक्वल टू मायनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई आहे. इथे पी पॉइंट नाही आहे, फुलस्टॉप नाही आहे, त्याचा लॉंग फॉर्म नाही आहे, इथे डॉट प्रोडक्ट आहे. वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, या अगोदर आपण क्रॉस प्रोडक्ट बघितलेला आहे. असं बघितलं टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई असं बघितलं, किंवा टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी असं बघितलं. पण इथेही आपण वेक्टर प्रोडक्टच बघतोय, पण इथे स्केलर प्रोडक्ट बघतोय, म्हणजेच डॉट प्रोडक्ट बघतोय. इन केस मायनस डायपोल मोमेंट म्हणजे वेक्टर डायपोल मोमेंट डॉट, म्हणजे इथे लक्षात घ्या हा डॉट आहे, डॉट प्रोडक्ट किंवा स्केलर प्रोडक्ट हे 11वीत शिकलंय. आणि बाय डेफिनेशन इट कॅन बी राईट ॲज द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेट्यूड अँड कोसाइन अँगल बिटवीन देम, त्या दोघांमधला पी आणि ई मधला अँगल थीटा. दॅट्स कॅन बी राईट हिअर potential energy is equal to minus E PE cos theta. बघा लक्षात घ्या, पाठीमागच्या एक्सप्रेशन मध्ये टॉर्क इज इक्वल टू म्यू व्ही किंवा पीई इज इक्वल टू साइन थीटा होता. तिथे साइन थीटा होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता म्हणून. इथे डॉट प्रोडक्ट आहे म्हणून इथे कॉस प्रोडक्ट आहे. कॉस म्हणजे प्रोडक्ट कसा आहे, मॅग्नेट्यूड पीई इंटू कॉस थीटा, आणि तो ऑलरेडी इथे मायनस दिलाय म्हणून इथे मायनस. मग याच्या अॅनालॉगस मध्ये मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी कसं लिहिता येईल? यू इज द मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी. आता आपल्याला ठरलं इथे यू, कॅपिटल यू म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी. मग आता तो मॅग्नेटिक असेल किंवा तो इलेक्ट्रिक असेल. मग आता आपल्याला मॅग्नेटिक लिहायचं आहे. तर इन केस हाऊ कॅन राईट हिअर यू इज इक्वल टू, म्हणजे हा इक्वेशन 1 ॲज लाईक अनालॉगस टू द मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी. इन केस दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज अनालॉगस टू द मॅग्नेटिक डायपोल, म्हणजेच म्यू आहे. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड अनालॉगस टू द मॅग्नेटिक फील्ड. द इक्वेशन हाऊ कॅन राईट डॉट प्रोडक्ट we take as similarly here also take dot product. वरच्या इक्वेशन 1 प्रमाणे आपण डॉट प्रोडक्ट इक्वेशन 2 चाही घेतलाय. कसं घेतलाय, काय डेफिनेशन आहे डॉट प्रोडक्टची डेफिनेशन? द प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर कोसाइन अँगल बिटवीन देम, म्हणजेच मायनस म्यू बी कॉस थीटा. इन केस these two equation 1 and 2 analogous, हे सारखेपणातले आहेत, हे लक्षात घ्या. आपला आर्टिकल काय आहे, मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ डायपोल आहे. इथे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ डायपोल नाही आहे, पण त्यासाठी आपल्याला समजण्यासाठी त्याचा वापर केलेला आहे इलेक्ट्रिकचा पण. तर इन केस वी टेकिंग सम केसेस. आता इथे काही केस दिलेली आहे. इफ, आता वरचा इक्वेशन नंबर 2 चा विचार करूया. इन केस कॉस थीटा, थीटा इज द अँगल बिटवीन म्यू अँड बी. या दोघांमध्ये जर अँगल 0 असेल
ते दोन्ही पॅरलल असतील तर यांचं एक्सप्रेशन काय होईल? cos 0 is equal to 1. Therefore we get potential energy in magnetic field of dipole moment U is equal to minus mu b. म्हणजे या ठिकाणी ही किंमत कशी असेल तर कंपॅरेटिव्ह ही जी एनर्जी आहे मिनिमम आहे, मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ मॅग्नेटिक डायपोल इन मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणून इथे आपल्याला ही जी किंमत दाखवलेली आहे, फिगर दाखवले दोन्ही पॅरलल आहेत, त्या दोघांमधला अँगल आपल्याला 0 मिळतोय. मात्र दुसरा केस आहे इफ थीटा इज 180 डिग्री. आता इथे दोन्ही फिगर वेगळ्या दाखवल्यात, म्यू आणि बी हे वेगळ्या नसून एकाच लाईनीवर असल्या पाहिजे पण अपोजिट डायरेक्शन. मग अपोजिट डायरेक्शन असतील तर एखाद्या पॉइंटला त्यांचा अँगल 180 येतो. मग इन केस ते कॉस थिटाची किंमत 180, cos 180 is equal to -1. So here put the value is -1. इथे -1 ठेवलेली आहे आणि मायनस मायनस काय होईल? प्लस होईल. आणि प्लस झाल्या कारणाने आपल्याला ही पोटेन्शियल एनर्जी प्लस म्यू बी येईल. वरती काय आलेलं आहे? इथे मायनस म्यू बी आलेलं आहे, म्हणजे ती पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम आहे. आणि इथे हे प्लस आल्या कारणाने दिस पोटेन्शियल एनर्जी इज मॅक्झिमम डायपोल मोमेंट इन मॅग्नेटिक फील्ड. तर अशा प्रकारचे हे छोटे छोटे कन्सेप्ट आहेत. प्रॅक्टिकल साठी म्हणा किंवा ऑब्जेक्टिव्ह साठी म्हणा किंवा आपल्याला परीक्षेमध्ये 2 मार्कासाठी साधे सिंपल म्हणून हे विचारलं जाईल. तर छोटे छोटे हेही तुम्ही लक्षात घ्या आणि तयारी करा. का तर छोटे क्वेश्चन बरेच आहेत आपल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये, म्हणून छोटे छोटे क्वेश्चन पेपरची तयारी जास्त असू द्या. नेक्स्ट आर्टिकल कंटिन्युअस, व्हेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. And it's article number 10.10 on the page same in textbook 239. The article name is magnetic field due to a current. But the magnetic field due to a current, and this study by the Biot-Savart law. In same way also study Laplace's, scientist Laplace's. These both scientists state that same statement, but here given Biot-Savart law. In below figure shows any ordinary shape of the wire, arbitrarily shape of the wire. Here given this wire, वेडी वाकडी अशी वायर दिलेली आहे. अशा टाईपची वेडी वाकडी अशी वायर घेतलेली आहे आणि विशेषतः या वायर मधून वरच्या डायरेक्शननी करंट पास होतोय. बघा संकल्पना काय, तुम्हाला देखील हा प्रयोग करता येईल. एक ऑर्डिनरी शेपची वायर घेतली आणि ते वेडीवाकडी ठेवलेली आहे आणि त्यामधून करंट पास होतोय अपवर्ड डायरेक्शन. देन व्हॉट हॅपन? मग या ठिकाणी कन्सिडर हिअर दिस वायर कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ. म्हणजे छोट्या छोट्या लेंथनी ही वायर बनलेली आहे असं कन्सिडर करा. अँड दॅट स्मॉल लेंथ
of element is dl. Here given, consider here dl. dl is the small element of length. Here take only one dl. ही संपूर्ण वायर dl नी बनलेली आहे, पण आपण छोटीशी इथे एक अभ्यासासाठी घेतली. And in case pass the current I, we get here IDL. Here IDL. That means current carrying in small element of length dl is equal to IDL. म्हणजे एवढ्याशा छोट्याशा लेंथ मधून करंट पास होतो त्या ठिकाणचा जो करंट आणि एल आहे त्याचा प्रोडक्ट IDL. Then the magnetic field are produces around the small element. मग आता कन्सिडर काय करा, आता हे इथून करंट जो पास होतो या स्मॉल एलिमेंट मधून तेवढ्याच एलिमेंटचा विचार करायचा आहे. आणि मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्युसेस अराउंड द कंडक्टर. आपल्याला माहित आहे ज्या वायर मधून इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होते त्याच वायरच्या सभोवताली मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होतो. हिअर टेक पॉइंट पी. इथे एक पॉइंट पी घेतला ॲट डिस्टन्स आर फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट डीएल. या पी पॉइंटच्या ठिकाणी आपण मॅग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करणार आहे. and therefore this magnetic field dB here produces at point P in inward direction. बघा हे डायरेक्शन मला इनवर्ड दाखवायचं आहे. इनवर्ड म्हणजे आता माझ्याकडे मोबाईलच्या आतमध्ये दाखवायचं आहे, पेपर मध्ये दाखवायचं आहे. अशा टाईपचा इनवर्ड डायरेक्शन या मॅग्नेटिक फील्डचा आहे. आणि ते जर दाखवायचं असेल तर आपल्याकडे सिम्बॉल असा दाखवतात. हे इनवर्ड झाला म्हणजे पेपरच्या आतमध्ये जाणे, परपेंडिक्युलर टू पेपर. आता तुमच्या मोबाईलला परपेंडिक्युलर असं दाखवायचं असेल तर हे चिन्ह दाखवायचं. मी इथे दाखवण्याचा प्रयत्न केला पण तो उभा होतो, पण इथे तो असा गुणिले दाखवायला हवा. आणि जर तो टुवर्ड्स आवर फेस असं जर असेल तर आपण पाठीमागे बघितलं असं सर्कल आणि डॉट. सर्कल आणि डॉट याचा अर्थ की मॅग्नेटिक फील्ड कम आउटवर्ड फ्रॉम द मोबाईल, आपल्या फेसकडे येतोय असा अर्थ. आणि गुणिले चिन्ह असेल तर इनवर्ड डायरेक्शन. तर इथे मी आतमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. देन इन दिस केस वी get here at point P the magnetic field, and this can be stated by using Biot-Savart law. आता याची एक स्टेटमेंट आहे, ती स्टेटमेंट Biot-Savartनी डिराइव्ह केलेली आहे. व्हॉट इज दिस स्टेटमेंट? इथे डायग्राम मध्ये ऍट पॉइंट P या ठिकाणी काय प्रोड्यूस होतोय? डीबी प्रोड्यूस होतोय. डीबी प्रोड्यूस होतोय. तो कसा प्रोड्यूस होतोय? डीबी कुणामुळे प्रोड्यूस होतोय? करंट आय, स्मॉल एलिमेंट डीएल आणि थीटा. इथे एक थीटा अँगल प्रोड्यूस होतोय आणि डिस्टन्स आर. या सगळ्या गोष्टीवर अवलंबून आहे. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड डीबी इज डिपेंडिंग अपॉन इज आय डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेअर. इथे इक्वेशन दिसतोय पहा. काय दिसतोय इक्वेशन मध्ये? ह्या dB is directly proportional to the I dl sin theta divided by r square. मग याची स्टेटमेंट कशी तयार करता येईल? इथे दिलंय दे स्टेट दॅट द मॅग्नेटिक इंडक्शन or field dB at point P. बघा फिगर ही तुमच्या डोळ्याच्या समोर राहू द्या. ऍट डिस्टन्स आर वर P पॉइंट आहे.
मग तो कसा तयार होतो? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कॅरिंग कंडक्टर I is directly proportional to the current I, small element length dl, and sine of angle between element dl and joining point. बघा, थीटा कुठे प्रोड्यूस होतोय? स्मॉल एलिमेंट डीएल त्या वायर मधला आणि डीएल चा सेंटर टू पी जे जॉईनिंग लाईन आहे डिस्टन्स आर, त्या दोघांमध्ये प्रोड्यूस होतोय. म्हणून इथे काय म्हणले? साइन ऑफ अँगल बिटवीन एलिमेंट डीएल अँड जॉईनिंग द पॉइंट पी ला, आणि दुसरा लास्टचा पॉइंट काय? आता इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स हा भागिले आर स्क्वेअर आहे. अशा प्रकारचा हा लॉ स्टेट, अँड बाय दिस लॉ वी कॅन राईट दिस mathematical expression. dB is directly proportional to the I dl sin theta divided by r square. Here r is the distance between, कुठला डिस्टन्स? स्मॉल एलिमेंट dl and p या मधला डिस्टन्स आहे. आणि अँगल कुठे आहे? आयडियल म्हणजे स्मॉल एलिमेंट एल आणि हा जॉईन केलेला जो लाईन आहे वेक्टर आर त्यामध्ये आहे. देन इट कॅन बी राईट ॲज सम कॉन्स्टंट के. के इज द कॉन्स्टंट अँड इट्स व्हॅल्यू इज गिवन हिअर, दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाय, and it can be write the value 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere. Then rearranging याची किंमत जर काढली rearranging करून तर 1.26 into 10 raised to 6 Tesla meter per ampere. In case mu naught is permeability of free space और एयर किंवा व्हॅक्यूम मध्ये आहे. दिस इक्वेशन कॅन बी राईट ॲज द व्हॅल्यू पुट इन इक्वेशन 1. वी गेट हिअर डीबी. आपल्याला डीबी ची किंमत मिळते इथे म्यू नॉट अपॉन 4 पाय आय डी एल साइन थिटा अपॉन आर स्क्वेअर. आता ह्याच्यामध्ये आपण रिअरेंजिंग करूया थोडस. या इक्वेशन 2 मध्ये आरनी मल्टिपल आणि आरनी डिवाइड करूया. देन वी गेट हिअर आर क्यूब. इथे आपल्याला आर क्यूब मिळेल आणि या म्यू आणि आरचं रिलेशन इन केस आयडियल आणि आरचं रिलेशन, म्यूचं नाहीये, यांचं रिलेशन आपल्याला काय मिळेल? क्रॉस प्रोडक्ट मिळेल. म्हणजे डीएल क्रॉस वेक्टर आर असा आपल्याला घेता येईल. म्हणजे डीएल आर साइन थिटा याचा आपल्याला क्रॉस प्रोडक्ट मध्ये रूपांतर करता येईल. आपण हे 11वी मध्ये शिकलेलं आहे. डीएल आर साइन थिटा कॅन बी राईट ॲज वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर. हे इक्वेशन 3 आपण क्रॉस प्रोडक्टच्या रूपामध्ये लिहिलेलं आहे. देन ऑल्सो वी डिस्कसिंग इन केस इक्वेशन 1, 2, 3 आर द बायोट-सॉर्ट और लॅप्लेसिस लॉ. म्हणजे हे सर्व लॅप्लेसिस या सायंटिस्टनी किंवा बायोट-सॉर्टनी हे डिस्कशन केलं आहे. म्हणजे ॲट अ सेम पिरियडमध्ये बायोट-सॉर्ट एकत्र 2 सायंटिस्ट आणि दुसऱ्या देशामध्ये लॅप्लेसिस सेम वे एक्सप्रेशन केले
आणि त्या दोघांची आणि याची सेम थेरी पॅटेंटला आली, म्हणून जनरली बायट सॉर्टलाही म्हणतात आणि तसंच लॅप्लेसिस लॉही असं म्हणतात. अशा प्रकारे हा सिंपल साधा लॉ स्टेटमेंट विथ संपली इथे.